کہ قانون آئین اور قانون کے مطابق ہر چیز کا سامنا کریں. ان کے اوپر 200 کیسز بنائے گئے. انہوں نے کہا کہ جو قانون ہے میں جو بھی قانون ہے اس کا سامنا کروں گا، اپنے سارے کیسز کا سامنا کروں گا. انہوں نے کسی وقت اپنے لوگوں کو کبھی نہیں اکسایا. انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ لوگوں کو بھی یہ تاکید کی ہے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے. جب انہوں نے احتجاج بھی کروایا انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ نے آئین کے مطابق کرنا ہے، کوئی چیز قانون کو آپ نے اپنے ہاتھ میں نہیں لینا. اس کے باوجود جب لوگ اپنے جوڈیشری کے لیے، اپنے سپریم کورٹ کے لیے اور جب وہ اپنے حقوق کے لیے جو غیر قانونی طریقے سے لوگ جیلوں میں ہیں ان کے لیے جب لوگ 24 تاریخ کو نکلے ہیں، 26 تاریخ کو ان کے اوپر سنائپر رائفل سے فائر کیا گیا، جس کو آج ہم اس کے بعد رات کو پوری کیا کہتے ہیں کہ رات کو رینجرز آئے، انہوں نے رات کے اندھیرا کر کے ابھی تک کسی کو نہیں پتا، لوگ لاپتہ ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا. ابھی تک ان کے لواحقین ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، جس کو اب ہم اسلام آباد میسیکر کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اگر کوئی نکلے گا اور اپنا حق مانگے گا اس کے اوپر گولی چلائی جائے گی. اس لیے اس وجہ سے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی کی جان نہ ضائع جائے، انہوں نے اب کال دے دی ہے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو کہ ہمارے جو 2 مطالبات ہیں جو کئی ہفتوں سے وہ مانگ رہے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا اس کے بعد سے جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں کہ 9 مئی کی جو تحقیقات ہیں ایک جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے ججز کے نیچے بننی چاہیے جو تحقیقات کریں 9 مئی کی. لیکن اب انہوں نے کہا اس کے اوپر انہوں نے جب 26 نومبر ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کرے. اور دوسرا مطالبہ انہوں نے کہا جو غیر قانونی طریقے سے ہمارے اتنے لوگ جو سیاسی جس کو کہتے ہیں سپورٹرز ہیں ان کو آپ نے جو قید میں رکھا ہوا ہے ان کو رہا کیا جائے. اور انہوں نے کہا تھا اگر آپ کے یہ 2 مطالبات نہیں پورے کریں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ جو لوگ ریمیٹنسز باہر سے بھیجتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو کیوں کال دیں گے. یہ بھی انہوں نے بتایا، کہتے کیونکہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہاں پہ میڈیا آزاد ہے، ان کے پاکستان کی ساری خبر ہے، ان کو پاکستان کا درد ہے، وہ پاکستان کے لیے روتے ہیں. لوگ فون کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کتنی فکر ہے پاکستان کی، وہ اپنے ملک کی فکر کر رہے ہیں. اور اب وہ ان کو کال دیں گے کیونکہ انہی کے جو رشتہ دار ہیں یہاں پہ ان سب کا کسی نہ کسی سے رابطہ ہے، یا ان کے رشتہ دار ہیں جو جیلوں میں ہیں جن کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے یا جو شہید ہوئے ہیں. اب وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اوورسیز پاکستانیوں کو اتوار سے اگر یہ 2 مطالبات پورے نہیں ہوتے تو میں ان کو کال دے رہا ہوں کہ اپنی ریمیٹنسز پاکستان بھیجنا بند کر دیں تاکہ اس حکومت کو پتہ چلے جن پاکستانیوں کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ ظلم کریں گے تو وہ بھی اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پیسے ان کے اپنے، اگر وہ چاہیں وہ بھیجیں، اگر وہ چاہیں وہ نہ بھیجیں. تو آپ کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو رویہ ہے اس کے بعد آپ پاکستان ان کے محنت کے پیسے سے آپ پاکستان ان کے پیسوں پہ کھڑا ہے بنسبت اس کے کہ آپ سمجھیں کہ کسی لون لے کر جو آپ بینکوں سے لون لیتے ہیں اس کے اوپر پاکستان نہیں چل رہا، ہمارے اپنے لوگوں کی محنت سے چل رہا ہے. تو یہ ان کا پیغام تھا. اور دوسرا میں آپ کا بتا دیں، لیکن دوسرا میں آپ کو بتا دوں جو آج کا کیس تھا، آج کا کیس جو القادر کا تھا آج وہ کنکلوڈ کر رہے تھے اور آج یقین کریں بڑا دکھ ہوا کیونکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ انڈیکیشن دے دی تھی یا ان کو اشارہ دے دیا تھا جج کو کہ آپ نے
केस कोई और हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में, मनाल का कोई केस था जिसमें काजी फायज ईसा, क्योंकि हर ऐसे काम में काजी फायज ईसा का नाम हमेशा याद रखा जाएगा, उसने ये कह दिया था कि ये खदशात हैं कि ये जो पैसे थे $190 मिलियन जो मलिक रियाज ने पाकिस्तान दिए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये पैसे शायद चोरी के हों, यही कहा था ना उसने। तो अब उसको बेसिस बनाकर ये जो यहाँ का जज है, आज केस ख़त्म हो गया, वहाँ पे सारी जो आर्ग्यूमेंट्स थी वो ख़त्म हो गई थी, और आपको मैं ये बता दूँ कि पक्का फैसला किया हुआ है, जज से लग रहा है कि पीर वाले दिन ये उनको सज़ा इमरान खान को इस केस में दे देंगे। और ये भी मैं बता दूं कि आज जो हमने सुना है, और बहुत दुख हुआ है, हम आपको ये बता दें, बहुत दुख है सुन के कि आज ये पता चला है कि अगर आप वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, और अगर आप लोगों की कोई भलाई के लिए प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जैसे अल कादर यूनिवर्सिटी जिसमें सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुफ्त इनको तालीम मिल रही है, अगर आप ये काम करना चाहेंगे तो आपको इस चीज़ के लिए पाकिस्तान में सज़ा मिलेगी। ये अगले हर वज़ीर आज़म के लिए होगा कि अगर आप पाकिस्तान को लूट के ले जाएं तो आप दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के बच्चों के लिए मुस्तकबिल के लिए काम करेंगे तो आप जेल में जाएंगे। ये पाकिस्तान का इस वक्त निज़ाम चल रहा है। और मैं चाहूँगी कि वो सलमान सफदर साहब जो हमारे लॉयर्स हैं, माशाल्लाह इन लोगों ने कितनी मेहनत की है, ज़हीर अब्बास साहब और उस्मान गिल साहब और सलमान सफदर साहब, मैं चाहूँगी खालिद यूसुफ भी हैं, ये बहुत मेहनत, हम जितने घंटे इन्होंने जेल में आके और कितनी मेहनत की, और आप कई लोग हैं जो जानते हैं कि किस तरह ये लोग आते हैं और आप लोगों के साथ खड़े होते हैं। अब हम चाहेंगे कि सलमान सफदर साहब थोड़ा सा बता दें कि इमरान खान को सज़ा किस चीज़ में मिलने लगी है। देखिए जी, आज तकरीबन 1 साल के बाद दोबारा हम उसी लोकेशन पर खड़े हैं जहां सर्दियों में पिछले साल हम साइफर, इद्दत निकाह और तोशा खाना केस में हमने बैक टू बैक प्रोसिक्यूशंस फेस की और कन्विक्शंस ली। सो सर्दियों के बाद तमाम गर्मियां हम इसी एफर्ट में हम रहे और कामयाब रहे उस एफर्ट में कि जब उन कन्विक्शंस की करेक्टनेस हाई कोर्ट ने चेक की तो उन सब में इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को इक्विटल उनको मिला और वो बाइज्जत बरी हुए उन तमाम केसेस से। आज अलकादिर केस जो गुज़िश्ता 1 साल से चल रहा था, आज उसके फाइनल आर्ग्यूमेंट्स अपने कंप्लीशन को पहुंचे हैं और अभी कुछ ही देर पहले हम कंसेंट के साथ, इसमें इमरान खान साहब की लीगल टीम की और सरकार की कंसेंट थी कि आज हम लेट आवर्स तक काम करेंगे। मैं इस बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूं। तो हमारी म्यूचुअल रजामंदी से 1 साल से जो केस चल रहा है, हम उसमें इसलिए भी चाहते हैं कि तेज़ी से फैसले हों, क्योंकि पैटर्न यही देखा है अनफॉर्चुनेटली कि नीचे ट्रायल कोर्ट्स में हम जहां भी पेश होते हैं सिर्फ टाइम कंज्यूम होता है और मेरिट्स को नहीं देखा जाता और एंड में सज़ा हो जाती है, और फिर हम फाइनली इवेंचुअली हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है इंसाफ लेने के लिए, और उसमें बड़ा टाइम सर्फ हो जाता है। तो जैसे कि मैंने कहा, पिछले साल की तमाम सज़ाएं सर्दियों में मिलने वाली, गर्मियों में जब हमने उनसे निजात हासिल की उन सज़ाओं से, तो सरकार ने दोबारा, चूँकि केसेस सारे ख़त्म हो गए और इमरान खान साहब तमाम केसेस में बरी हो गए और बाइज्जत बरी हो गए, और वो तमाम केसेस बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुए, चाहे वो इद्दत निकाह हो, चाहे वो साइफर हो, चाहे वो तोशा खाना केस हो। तो आज एक ही दिन में दोबारा 2 केसेस की दोबारा सरकार नज़र रखे बैठी है कि तोशा खाना 2 का आगाज़ किया जाए और अलकादिर को कंक्लूड किया जाए। मैं आज अदालत में होने वाली या एविडेंस में जो चीज़ें आई वो मैं कुछ बातें ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले मैंने अलकादिर के ऊपर कभी भी मीडिया से बात नहीं की।
یا عمران خان صاحب کا موقف کیا رہا ہے وہ کبھی بھی آپ کے آگے نہیں رکھا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بھی ہم میڈیا کے قریب سے بھی گزرتے ہیں تو وہ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا کیا بنا. تو پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ جو اماؤنٹ آیا وہ 190 ملین نہیں، وہ 171 ملین پاؤنڈز تھا، اور وہ اماؤنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ملک ریاض کی فیملی کی طرف سے وہ اماؤنٹ آیا، اور وہ اماؤنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تقریباً 4 سال پڑا رہا. اور ایویڈنس میں یہ بھی بات آئی کہ اس اماؤنٹ کو رجسٹرار سپریم کورٹ نے ود دی کنسنٹ اس نے اس اماؤنٹ کو انویسٹ بھی کیا جس میں کچھ پروفٹ لگا. تو پہلی بات تو یہ کہ جتنے پیسے ملک ریاض صاحب کے پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینک اکاؤنٹ میں آئے وہ تمام کے تمام اس میں 1 روپیہ 1 پیسہ بھی اس میں کم نہیں ہوا بلکہ اس میں اضافہ ہوا. اور اضافہ ہونے کے بعد آج بھی وہ تمام پیسہ حکومت پاکستان کے پاس ہے. نہ اس پیسے کا 1 پیسہ عمران خان صاحب کی جیب میں آیا، ان کی اکاؤنٹ میں آیا یا ان کے القادر ٹرسٹ میں آیا، ایسا کبھی نہیں ہوا. تو فار دا سیک آف کلیریفیکیشن یہ پیسہ یو کے نے ملک ریاض کی فیملی کا فریز کیا، یو کے نے ان کا پیسہ ڈی فریز کیا، اور یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہیں پر بھی کہ جو پیسہ یو کے نے فریز کیا وہ پروسیڈز آف کرائم تھا یا فروٹس آف پوائزنس ٹری تھے. جب اس کا کوئی ایویڈنس اور ثبوت ہی پاکستان کے پاس موجود نہیں تو فار آل پرپزز وہ ملک ریاض کا لیجیٹمیٹ اور لیگل پیسہ ہوگا جس پہ کسی کرمنل کورٹ کا کوئی کلیم نہیں ہوگا. وہ پاکستان آیا اور پاکستان حکومت پاکستان کے پاس وہ تمام پیسہ موجود ہے. میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج ہم نے عدالت کو یہ بات بتائی کہ ادھر 2 پارٹیز پروسیکیوٹ ہو رہی ہیں، ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی، ادھر سے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ، اور کچھ لوگ اور جو ایسوسیٹڈ ہیں جس میں مرزا شہزاد اکبر صاحب ہیں اور ساتھ میں زلفی بخاری صاحب بھی جو ہیں وہ بھی پروسیکیوٹ ہو رہے ہیں، مگر ان کو پروکلیمڈ اوفینڈر قرار دیا ہے کہ وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے بتانے سے پہلے ہم نے عدالت کو یہ بات آج بتائی کہ ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی ہمیشہ سے ہم نے یہی دیکھا ہے ایز پاکستانی سٹیزنز کہ فلنتھراپی کے کام میں، ڈونیشن کے کام میں، کار خیر کے کام میں، چیریٹی کے کام میں، سوشل ورک کے کام میں اور ہیومینیٹیرین کازز میں ملک ریاض کی فیملی نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور انہوں نے خود لیا. اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. چاہے زلزلہ ہو، چاہے فلڈز ہوں، چاہے دسترخوان ہو، ہم چلتے پھرتے دیکھتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے کام کرتا ہے تو ملک ریاض صاحب کی فیملی نے ہمیشہ کام کیا ہے. عمران خان صاحب کے اوپر بات کرتے ہوئے ہم نے کورٹ کو آج اسسٹ کیا کہ کرکٹ کا میدان چھوڑتے ہی عمران خان صاحب نے سوشل ورک پہ اپنا سارا فوکس اور اٹینشن ڈائیورٹ کی. اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر ہاسپٹل انہوں نے لاہور میں شوکت خانم کے نام سے بنایا. پورے پاکستان کا اس پر اعتماد ہے، پوری دنیا کا اس کے اوپر اعتماد ہے، اس کے علاج پر بھی. اور اس کے بعد اس کینسر ہاسپٹل نے وہ ایکسپینڈ ہوتا گیا اور پھر وہ پشاور گیا اور اب کراچی میں انڈر کنسٹرکشن ہے. اور ان پروسیکیوشنز کی وجہ سے خان صاحب نے آج بار بار کہا کہ اس بات کو ہائی لائٹ کرو کہ وہ کینسر ہاسپٹل کراچی کا نہیں بن پا رہا بیکاز 2 سال سے میں جو قید کاٹ رہا ہوں اور جو کرمنل کیسز ہیں اس کی وجہ سے ہم اپنے چیریٹی ورک کو ویسے آگے کنٹینیو نہیں کر سک رہے. عمران خان صاحب نے ٹرائل کورٹ کو اپنے جواب میں بڑا مفصل جواب انہوں نے لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی عوام نے آج دن تک یہ جتنا بھی چیریٹی ورک ہوا ہے یہ ان کی سپورٹ سے ہوا ہے اور ان کے ٹرسٹ اور کانفیڈنس جو انہوں نے عمران خان صاحب کے قائم کردہ جتنے بھی چیریٹی اور ٹرسٹ ورک ہے اس میں دل کھول کے ہمیشہ ڈونیشنز انہوں نے دیے ہیں. کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھی، کبھی 1 پیسے کی اس میں کرپشن نہیں ہوئی اور وہ بہت سموتھ آپریشنز ہوتے رہے. ورنہ اگر کوئی مالی بے ضابطگیاں ہوتی یا کوئی امبیزلمنٹ یا مس اپروپریشن کا کیسز ہوتے تو میرا خیال ہے سب سے پہلے شوکت خانم ہاسپٹل
کا ऑडिट जो करवाया गया और जिसमें कुछ ना निकला तो उसके ऊपर केसेस ये बनाए जाते हैं. सो शौकत खानम हॉस्पिटल के साथ साथ हेल्थ केयर में इमरान खान साहब ने बहुत काम किया और उसके बाद नमल एजुकेशन का प्रोजेक्ट भी जो है, इट्स अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूट, नमल यूनिवर्सिटी, वो भी एक साथ साथ पैरेलल चल रही थी. अब सरकार ने अपना केस क्या बनाया? सरकार ने अपना केस ये बनाया कि इमरान खान साहब ने मलिक रियाज और उनकी फैमिली की मदद की कि वो पैसा पाकिस्तान ले आए और उसके बदले मलिक रियाज साहब ने इमरान खान साहब को अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट जो है वो स्पॉन्सर किया और बना कर दिया. जब आप नैब का रेफरेंस पढ़ेंगे और चार्ज पढ़ेंगे तो आज से पहले तक ये तासुर आता था कि वो एक गोस्ट प्रोजेक्ट है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता. कोई ज़मीन जो है वो उसको हड़प कर लिया गया है, पैसे खा लिए गए हैं. मगर जब एविडेंस रिकॉर्ड हुआ तो ये बात सामने आई कि अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट इज़ फंक्शनल, इज़ ऑपरेशनल, इट एग्जिस्ट्स with many students receiving free education, quality education. गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एफिलिएटेड है, लम्स की फैकल्टी वहाँ पर आती है और उसको मलिक रियाज साहब ने जो लैंड गिफ्ट किया और उसके बाद उसको स्पॉन्सर किया, उसकी कंस्ट्रक्शन को, और वहाँ पर फर्नीचर और स्टूडेंट्स के लिए जो सहूलियात अवेलेबल हैं. सो कहना हम ये चाह रहे हैं कि चैरिटी वर्क और ह्यूमैनिटेरियन वर्क, अगर इसने भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जद में आना है तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है. तो इसके बाद कोई भी पाकिस्तान में सोशल वर्क करने से भी इज्तनाब करेगा और घबराएगा और हेजिटेट करेगा कि उसके ऊपर भी क्रिमिनल केसेस बन जाते हैं. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये बात वाजे करना चाहता हूँ कि अब तक की जो एविडेंस रिकॉर्ड हुई है, जो मेरा ख्याल है कि उस एविडेंस को पढ़ने के बाद जज साहब यकीनन इमरान खान साहब को बरी करेंगे और बरी करने के अलावा और कोई चारा नहीं कि जब सरकार के गवाहों ने यह कह दिया कि अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के जितने भी माली मामलात हैं उसमें इमरान खान साहब और उनकी एहलिया की कभी मदाखलत नहीं रही, कभी उनके अकाउंट में 1 रुपया नहीं गया, कभी उनको कोई सैलरी नहीं मिली और यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को एजुकेशन दी जाती है, जैसे नमल में दी जाती है, जैसे शौकत खानम में लोगों के मुफ्त इलाज होते हैं. इमरान खान साहब को मैंने ख़ास तौर पे 3 मौक़ों पर ख़ास तौर पे मैंने उनको अपसेट देखा विद दी प्रोसिक्यूशंस. वो कौन कौन सी प्रोसिक्यूशंस थी गुज़िश्ता 2 सालों में वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा. जब ज़िले शाह का मर्डर हुआ तो बहुत अपसेट हुए कि ये हमारे साथी को मार के इन्होंने हमारे ऊपर मुकदमा डाल दिया. दैट वाज एन अपसेटिंग मोमेंट फॉर हिम विच आई सॉ. उसके बाद जब इद्दत और निकाह का केस आया तो वो उससे बहुत अपसेट हुए कि ये बिलो द बेल्ट था, ये केस कभी नहीं आना चाहिए था. बाकी 280 केस जो बने हैं चलो उनकी खैर है, मगर इद्दत और निकाह इज़ ए शेमफुल केस, ये नहीं बनना चाहिए था. तीसरा, मैंने खान साहब को रिएक्ट करते हुए हमेशा तब देखा है जब उनको करप्शन और डिसऑनेस्टी एट्रीब्यूट की जाती है, उस पर वो बहुत रिएक्ट करते हैं और वो कहते हैं ये मैं नहीं हूँ. और केस ने भी और एविडेंस ने भी यही इंडिकेट किया है कि जितनी भी आज दिन तक एफर्ट्स हुई हैं रिपीटेडली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने 280 क्रिमिनल केसेस जो खान साहब के ऊपर रजिस्टर किए हैं उसमें से सेलेक्ट करके 5 केसेस को आइडेंटिफाई किया कि ये दी बेस्ट केसेस हैं. वो साइफर था, वो तोशा खाना था, वो इद्दत निकाह था, वो अल कादिर था. पिछले सारे केसेस ख़त्म हो गए हैं तो अब 2 नए केसेस आ गए हैं. हम उम्मीद करते हैं कि जो आज हमने असिस्टेंस दी है, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से आपको कह रहा हूँ कि इन केसेस में इक्विटल ही वो डिज़र्व करते हैं और इक्विटल ही होना चाहिए. देखना ये है कि क्या जज साहब इस तमाम एविडेंस को वैसे अप्रिशिएट करते हैं जैसे उन्हें करना चाहिए, या एक दफ़ा फिर हमें वही सर्दियां यहाँ गुजारने के बाद सारी गर्मियां हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चक्कर लगाते रहें कि वहाँ पर हम इक्विटल जो है वो लें. इमरान खान साहब और उनकी फैमिली ने इस पूरे अल कादिर
ट्रस्ट में 1 रुपए का भी कोई बेनिफिट या फ़ायदा नहीं लिया। उन्होंने आज दिन तक उन्होंने कहा मैं 20 सालों से मैं ये सोशल वर्क कर रहा हूँ और ये मैं सोशल वर्क करता रहूँगा रिगार्डलेस ऑफ दीज प्रोसिक्यूशंस। मुझे ये प्रोसिक्यूशंस नहीं रोकेंगी कि मैं जो खैर का काम मैं जो कर रहा हूँ वो होता रहे। हमने अदालत को बताया कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में नैब के जितने भी आज दिन तक केसेस आए हैं, सबसे पहले ये चीज़ देखी जाती है कि हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान और लॉस क्या हुआ है। सरकार ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई लॉस नहीं हुआ, बल्कि जो पैसे थे वो थोड़े बढ़ गए हैं कम होने की बजाय। सो लॉस भी कोई नहीं हुआ, मियाँ बीवी ने भी कोई फ़ायदा नहीं लिया, कोई अमाउंट नहीं लिया, और एक चैरिटी का ह्यूमैनिटेरियन वर्क रिमोट एरिया ऑफ पाकिस्तान में लेस प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए जो जारी है उसको डिस्टर्ब और डिसरप्ट किया गया है। अकाउंट्स फ्रीज हैं, स्टूडेंट्स मुश्किलात का जो है वो सामना कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट इस केस में जज साहब जब मंडे को तशरीफ़ लाएंगे तो जो हमने रात तक मेहनत की है और इस केस को बुरी तरीके से दोबारा एक दफ़ा डिमोलिश किया जैसे पिछले केसेस को डिमोलिश हुए हैं, कि वो इसमें इक्विटल, ऑनरेबल इक्विटल यहीं पर हमें अनाउंस करें, ना कि एक दफ़ा फिर हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े और इंसाफ मांगना पड़े। थैंक यू वेरी मच।